alongside our big man, Antonio Davis, who will give his MVP pick and what one thing the Grizzlies need to focus on to improve their title chances. All that and more, NBA Tonight. Let's ball. We kick things off with the Thunder and Grizzlies. Thunder fighting to keep that A spot. Grizzlies jockeying position in the playoffs. Oh, a little bump there. So. What was that about? Westbrook, well, he was attacking in transition early, AD. You have to get him slowed at half court. Everybody has to be aware of where he is and kind of create a box so that he can't get into the paint. And if you don't, he's going to make you pay. Westbrook here sees Steven Adams running with him and splits the defense. Nice bounce pass there. What a move by Westbrook in the open floor. One of the things he's continuously proving on, keeping his head up and seeing where his teammates are and making them better and bringing them along the ride. However, Westbrook would only have one basket after the first quarter. He finished with 18 points, 5 of 20 shooting. Marc Gasol had a huge impact throughout the game. 5 assists. He also had 3 blocks. Showed you everything there. Passing, blocking shots, footwork on the post. He can do it all. Now, under 2 minutes of play in the fourth, Grizz up 4. Mike Conley to Gasol. Little push shot from the elbow, part of his 19 points. Later, 94-88 Memphis. Westbrook in transition, misses at the rim but draws the foul. He's down after the play. As you take a closer look, Westbrook takes a knee to his already injured face. My God, that has to be tough, but that's why they say you have to keep that mask on. You may not like the way it looks, but it protects the mug. Here ensuing Grizzlies possession, Courtney Lee, part of his 13 points. Grizzlies go on to win 192. They had 6 players finish in double figures. They're 32-2 when scoring at least 100 points this season. Big reason why the Thunder dropped this game, they allowed 60 paint points. They've allowed at least 60 paint points in each of their last 2 games after not allowing 60 in any of their first 74 games this season. And after a 9-8 March, the Grizzlies kick off April with a win. But what does Memphis need to focus on in order to be a true title contender? Well, the biggest thing they have to do is they have to be able to control point guards in pick and roll situations. We got a couple clips here I want to show you. Where here is we have Russell Westbrook coming off a high screening roll. If we start this play, as we can see, they're in a great position here. They got screens that they're going to have here, where they're going here, and another screen here. Marc Gasol does a great job here. He's going to show and stay attached, which is going to force Westbrook to come off this and get into the lane and see some other players here. He does a great job of holding him up here. Then when he gets to the lane, look at what you have. You have multiple players here, 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 and here, all protecting the paint. The only passes he now is he comes out. Westbrook doesn't do a great job here because Mike Conley gets his hand on the ball, but that's awesome defense right here. You stop the play. Where they don't do a good job is here with Steph. He's not attached. He has to be all the way up here and force Steph to come off this real flat, and then you have your help back here. But he doesn't. And that's the difference between big man. Forces everybody to come in. Now everybody got a drop. They don't have enough drops. You got a guy coming. He's going to get the ball and lay it up. These are the kind of things that you can't have happen if you're Memphis. Memphis is known as a great defensive team, but if they can't stop point guards in those positions, they're not going to be very good. They're going to have a tough time throughout the playoffs, and you don't win if you can't control point guards in the Western Conference. And they say, defense wins championships. And with the Всем привет, друзья, и добро пожаловать, это NBA Tonight на каналах Viasat Sport и Viasat Sport HD. Сегодня мы с вами наблюдали очень и очень классную баталию Thunder и команды Memphis Grizzlies, наблюдали ее в прямом эфире, но баталия получилась действительно яркой, запоминающейся, повторы ее смотрите обязательно в 10, 19, 15 и 23 часа. Что касаемо других матчей, Новый Орлеан сегодня продолжал бороться за плей-офф, так же, как и Оклахома Сити, и надеялись сегодня
представители Нового Орлеана, помимо, конечно, поражения Оклахомы Сити, на то, что получится одолеть команду, соответственно, из Сакрамента. Сакраменто, кстати, стали последней жертвой Мемфиса до того, как встретиться с командой из Нового Орлеана. Энтони Дэвис сегодня был действительно хорош, как всегда, 20 плюс 10 у него, очередной уже какой дабл-дабл. Ну и ему помогали сегодня. Эрик Гордон набирает 21, он вообще в огне в последнее время. Квинси Пойндекстер добавляет 18, выйдет в стартовом составе. И в итоге 101-95, несмотря на то, что старался Бугимен, 24 плюс 20 подборов. Этого не хватило. Этого не хватило, но тем не менее, очень и очень классная баталия получилась. Yeah, the Suns, they remain 4 games back of OKC and have lost 5 in a row. It really just seems like a race between the Thunder and Pelicans down the stretch here. Meanwhile, the Spurs, they keep on climbing. Спёрс, которые продолжают бороться, Спёрс, которые себе обеспечили уже 50-победный сезон, и опять же Спёрс, которые очень надеются, что сумеют сегодня одолеть команду Денвера. Денвер неплохо проводит начало матча, как обычно, но, правда, опять же, сегодня матч для них гостевой. Отметим мы, что сегодня играли людьми, которые, ну, не играли, да, а именно добывали результат для себя Спёрс. Людьми, которые, может быть, нам не так привычны. Хорошо шел бросок со средней. В итоге Сан-Антонио уже в первой половине для себя набирает 67 очков, 45 из них в первой четверти. Блестяще себя проявляет вся команда. В итоге 20-ка у Кавай Леонарда, 21 у Дэнни Грина, который сбивает 6 из 6 сегодня из-за дуги. 18 добавляет Аарон Бейнс, 14 Марко Беллинелли, 13 Борис Диау, но все это, естественно, дает легкую победу. Отметим мы, что сейчас ставки на чемпиона очень и очень высоки в плане Спёрс, 6-1, хотя недавно их еще не было, не то чтобы там, фаворитов, их в первой десятке не было по вот этим самым ставкам. And Warriors this season. So I ask you this, AD, should the defending champs be the favorites to win the title? No, I don't agree with that. I don't think Cleveland should be first. I think you should have Golden State. They've been first all year, They have, but I feel Golden State should be there. They've proven that they're going to be a tough team. They can play multiple different matchups for you. They cause problems because they can make those adjustments from game to game. Но вот отмечает наш эксперт, что в принципе Спёрс это действительно хорошая команда для того, чтобы бороться за чемпионство. Опять же, если они здоровы, да, здесь сплав опыта и молодости просто невероятный и потрясающий. Ну и быстренько, да, что за команды, которые в постсезонном цикле будут себя здорово проявлять. Но опять же, Memphis, Сан-Антонио, вот такая пара назревает у нас, и если она будет, то это будет очень и очень интересно, тяжелое физически противостояние. После паузы будем говорить про Стефа Карри, про его претендентство на MVP и многое-многое другое. For the auto parts, accessories, and advice you need. Get in the zone. The MVP race is one of the tightest in years because the 4 frontrunners are putting up video game numbers. It's been a good day for Russell Westbrook, like day, messing around, recording 8 of his 10 triple-doubles since the All-Star break. Then there's Chef Curry, who's cooking up a season where he could be the first player to 4 лица нового баскетбольного симулятора. Это Рассел Уэстбрук, 8 трипл-даблов из 10 после All-Star Break. Очень здорово себя проявляет Стеф Карри, Джеймс Харден, который, естественно, борется за MVP, ну и Леброн Джеймс, который тащит Cavaliers. 5 assists and 5 rebounds. All 4 of these guys' ratings on NBA Live are above 90. But the question is, how are they rating in the MVP race?
У всех у них рейтинг в игре выше 90, а вот если говорить про MVP, да, то рейтинг выглядит вот так. Стеф Карри 80,5% голосов должен получить, 18% Джеймс Харден, ну и там чуть больше процента у Рассела Уэстбрука. Это любопытно хотя бы потому, что команда у Стефа Карри, она поровнее, чем у Джеймса Хардена, да? He single-handedly has put the Houston Rockets team in the position that they're in today. Now, his former player, Steph Curry, was asked about his reaction to Mark's pick, and this is what he said. Quote, surprised me, he said that. Стеф Карри отмечает, что для меня, конечно, сюрприз, что я не являюсь MVP. У Марка Джексона, но опять же, это его выбор, и, может быть, в другой ситуации, при других раскладах он бы что-то сказал по-другому. Да, вот совершенно правильно Антонио Дэвис говорит. Джеймс Харден в этом сезоне делает больше, ну, скажем так, за меньшие деньги, да? Вот здесь то же самое. Та же самая история. And I thought that, Houston would struggle without Dwight having a shot blocker back there, but they have other guys who are stepping in. Terrence Jones is almost averaging. Нету у Джеймса Хардена хорошей поддержки, такая, какая есть, соответственно, у Стефа Карри. Уберите Джеймса Хардена из Хьюстона, и Хьюстон не сделает ничего. Уберите Стефа Карри из Golden State, но они там за 10 матчей сделают 5 побед, 5 поражений. Ну здесь, да, здесь скорее даже о том, что, парень, ты же мой тренер, ты меня воспитал, ты меня привел, да, к тому, что я вот стану MVP. И ты в меня не веришь? Серьезно? So that's a whole different teammates, you need to say. Teammates, you gotta back down. But like former coaches, you gotta tell. You just gotta tell your opinion. Bottom line, the MVP race is tight. It's tight. It's really tight. Either one of those guys win. Ну и опять же, вот по мнению нашего эксперта, гонка за MVP, она такая равная. The Nets entering the night in that 7th spot. And they were looking for a 6th straight win. Brook Lopez has been great in his past 8 games. He had 30 points, 17 rebounds in this. Отметим мы очень горячий Бруклин. В последнее время команда претендовала на 9-ю победу за последние 11 матчей. Бруклин сегодня выяснял отношения с Торонто, и Торонто стали еще одной их жертвой. Брук Лопес был очень горяч, 30 очков, 17 подборов, 2 передачи. Ему, как всегда, активно помогал Дэрон Уильямс, 31 очко, 11 передач. Да, 17 подборов у Брука. Ну а Торонто Демар Дерозан здесь тащил на себе. Коллектив 27 очков, 8 подборов, 8 передач. Этого не хватает. 114-109. Победа Бруклина. Шарлотт Хорнетс выясняли отношения с Индианой Пейсерс. Ну и то, что происходило здесь, иначе как порнографией, избиением младенца назвать нельзя. Потому что Индиана сегодня доминировала в этом матче. Если бы не последняя четверть в исполнении Шарлотт, все было бы совсем страшно. У Шарлотт сегодня 21-9. Была вот такая четвертая четверть, которую они проиграли. Не забили практически ничего в ней. Ну и у Индианы отмечаем мы 15 очков на счету Родни Стаки, 12 набирает Си Джей Майлз. Легчайшая победа, 90-74. Бостон борется с Хит за 8-ю строчку на Востоке, и поэтому для Бостона сегодняшний матч крайне важен. Играют они против Милуоки, играют у себя дома, но при этом, как это ни странно, у Милуоки сегодня получается очень здорово. Еще один выпускник, кстати, как и Демар Дерозан, университета USC, О'Джей Мэй сегодня делает 24 очка. Для своего коллектива 5 подборов, 6 передач. В составе 7 человек набирают 10 и более, и при таких раскладах без больших шансов для Бостона. 17 Эрсана Ильясова, 8-14 с игры, ну и несмотря на 23 очка Йонаса Жеребко, нет, 17 очков Йонаса Жеребко и 23
83 на Айзея Томаса. Победа следует за Милуоки. Ну и Celtics таким образом на полпобеды от Хит стали отставать. Правда, если Хит проиграют свой следующий матч, соответственно, вновь команды сравняются. Там же рядом Pacers, там же рядом Hornets. После паузы Джон Уолл, который творил вещи сегодня в матче против Нью-Йорка, блестяще себя показывая, карьерная ночь так называемая. On the Knicks, Wall responsible for 40 points per game for the Wizards, but in this game, he was sick with his passes, coughing up assists all over the court. Джон Уолл сегодня невероятным образом видел своих партнеров по команде. Матч против Никс, благодаря его работе, получился легкой прогулкой для Вашингтона. Понятное дело, что это Никс, но тем не менее, не отметить Джона Уолла просто невозможно. У него невероятное количество передач. Ни одна, ни две, ни три, ни 10. У него сегодня 18 передач в этом матче, при том, что набирает он только 6 очков, и все остальные набирают вместо него 19. Мартин Гортон 18, Брэдли Билл с его передач, Рамон Сэшенс 12, ну и, соответственно, 9 плюс 13 подборов у Дрю Гудена. Никаких шансов не было у Нью-Йорка, неплохо себя здесь проявил Луис Амундсен, 9 плюс 10 подборов, 21 очко. Рики Ледо тоже не помогло. 101-87, победа Джона Уолла, можно вот так сказать. Один дабл-дабл Пау Газолю оставался до отметки в 50 подобных матчей в этом чемпионате. Чикаго сегодня выясняли отношения с Детройтом. Детройт сумел закрыться, сумел опять же себя здорово проявить. Но вот в этой нерезультативной баталии все равно Чикаго оказались сильнее. Пау Газоль дабл-дабл сделал сегодня. 26 плюс 10 у него, 50-й дабл-дабл в этом чемпионате. Вот здесь 83-82. Нет попадания, казалось бы, но добавляет все тот же Газоль, никто ему спину не ставит. Еще и с фолом блестящим образом 88-82. Горячая концовка. 14 плюс 22 подбора у Андре Драмонда. Time now for Social Network, a roundup of some of the best images from across the interwebs this week. Социальная работа, ну и здесь, конечно, отмечаем мы Рассела Уэсбрука, который, конечно, просто взорвал социальные сети своим одеянием. You would not rock me? He is cool. He is cool. You know who's also cool? How about Mark Wahlberg? And this is Steve Nash and Steph Curry. Марк Уолберг, основатель Facebook, вместе со Стивом Нэшем, Стефом Карри. Ой, нет. Бывает, кстати, да. Марк Уолберг — это актер известный, никакой не основатель Facebook, прошу прощения. Ну и, конечно, Стеф Карри, вот почему должен получить MVP, потому что так танцевать не умеет, я думаю, Джеймс Харден, и уж тем более Рассел Уэсбрук. Good. That's good. All right, that's Social Network. If you see any images you want on the show, just tweet at ESPN NBA with the hashtag Social Network. Hit them with it. Go ahead, AD. Kill him with it. Coming up, it's been our most popular NBA Tonight bracket so far. Who have you guys voted as the best point guard in the league? Find out after the break. После паузы будем обсуждать, кто же лучший разыгрывающий в современной лиге. Очень давно этот вопрос стоит, и очень давно его решить не могут. Russell Westbrook, over the last month, he has been the biggest story in the NBA. Give it all I have. Every time you step on the floor, my job is to constantly put pressure on the defense, constantly keep being relentless. One of the most athletic players you will ever see. I got to keep going. Got to keep trying to make us get to the next level. It's a battle. You know, you live for moments like this, you know, playing against all the best players in the world. Those moments you get excited for. James Harden is the first Rocket player ever with 2 50-point games in the same season. This guy is elite. James Harden, the way he's playing right now, is at an all-time high. It's incredible. Who's more exciting to watch, Harden or Westbrook? Westbrook. Будет еще много всего интересного из мира NBA. Будет у нас еще, друзья, о чем поговорить с вами.
Но уже на следующей неделе мы переместимся к баталиям NBA. Если быть точнее, если быть конкретнее, опять же, и за блогом нашего телеканала следите обязательно, и в том, что касается конкретных матчей. Вот, соответственно, будем мы с вами наблюдать вечером в воскресенье матч Chicago Bulls и Cleveland Cavaliers. Отмечаем мы странный момент, в котором сумел отличиться Реджи Джексон в матче против Чикаго. Под сирену вот так вот выбросил. Да, Стэн Ван Ганди забавно реагирует. Тобайас Хэрис, который вместе со своим партнером решил здесь повыяснять отношения, кто же мяч должен забрать. Tell me why you mad. Now you can't do this and not finish, though. You got to finish. Yeah. See? There you go. All right, we revealed our two finalists for the best point guard in the NBA. Вот у нас была такая корзинка, в которую мы постоянно сводили разных игроков, и, соответственно, в финале у нас сошлись Стеф Карри и Рассел Уэстбрук, тоже лучший из них разыгрывающий защитник, и вот голосует народ 53%, отдавая предпочтение Расселу Уэстбруку. Не знаю, насколько это правильно, все-таки он такой достаточно нестандартный разыгрывающий. Okay, if you were to start your team today and you needed to pick a point guard, who are you going with? Russ or Steph? I'm going with Steph. Да, если бы вы сейчас составляли команду НБА, кого бы вы взяли? Рассела или Стефа? Стефа, конечно, говорит Антонио Дэвис. Ну а NBA Tonight на сегодня с вами прощается. Всем счастливо, пока. До свидания. NBA Tonight returns on Saturday. See ya! Welcome.